یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک افواہیں گردش کرنے لگیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ذکر کیے، طرح طرح کی کھانے تناول کرتے ہیں حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ خبر یثرب کے تمام اطراف میں پھیل گئی، یعنی مدینے کی تمام اطراف میں یہ باتیں پھیل گئیں، یہاں تک کہ جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام یرفا سے کہا کہ جب تجھے پتا چلے کہ وہ کھانے میں حاضر ہوئے تو مجھے ضرور بتا دینا، اطلاع دینا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں، آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ دوبارہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو میرے دوستوں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن زندگی میں جو عدالت و انصاف، ہر قسم کی برائی سے لوگوں کو روکتھام، پھر سرزنش کرنا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک افواہیں گردش کرنے لگیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ذکر کیے، طرح طرح کی کھانے تناول کرتے ہیں حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ خبر یثرب کے تمام اطراف میں پھیل گئی، یعنی مدینے کی تمام اطراف میں یہ باتیں پھیل گئیں، یہاں تک کہ جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام یرفا سے کہا کہ جب تجھے پتا چلے کہ وہ کھانے میں حاضر ہوئے تو مجھے ضرور بتا دینا، اطلاع دینا۔ تو جیسے ہی یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے غلام یرفا نے اطلاع فرمائے، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرمانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگی، اجازت طلب کی اور اجازت مل گئی، اندر تشریف لائیں، ان کی قریب بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سریت اور گوشت آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ تناول کیا، کھانا تناول فرمایا۔ پھر بنا ہوا گوشت آیا تو یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، یعنی سرزنش فرمایا، کرتے ہوئے منع فرمایا۔ پھر ان کو کہا خدا کا خوف کرو کہ تم نے کھانا کھا لیا ہے، یزید ابن ابی سفیان، کیا کھانا کھا لینے کے بعد پھر دوبارہ کھانا کھاؤ گے؟ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، اگر تم لوگوں کی طریقے کے خلاف چلو گے، اگر خود تم لوگوں کی طریقے کے خلاف چلو گے تو وہ بھی تمہارے طریقے کے خلاف ہی چلیں گے، تمہارے طریقے کے خلاف چلیں گے، تمہارے طریقے کے مطابق کبھی نہیں چلیں گے۔ تو لہذا اپنے رعایا کے ساتھ
रियायत को देखते हुए चलना, क्योंकि जब आप खाना खा लिए फिर दोबारा आप पहले शरीत और गोश्त खाया, फिर उसके बाद गुना हुआ गोश्त की तरफ आपने हाथ बढ़ाया, खबरदार ऐसे ना करें। फिर कहा करके कसम उस जात की जिसकी कब्जा में मेरे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जान है, अगर तुम लोगों की तरीके के खिलाफ चलोगे तो वो भी तुम्हारे तरीके के खिलाफ ही चलेंगे। मेरे दोस्तों, ये तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की आदत मुबारक थे। आज मेरे दोस्तों हमारे यहाँ कोई अमीर और हमारे कोई वजीर, कोई या बड़े लोग, मेरे दोस्तों शरीद गोश्त, उसकी बाद गुना हुआ, उसकी साथ पे तिक्का बटी, उसकी साथ साथ में मेरे दोस्तों रोस्ट अगर नहीं हुआ वो खाना पसंद नहीं फरमाते। लेकिन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी सरजनिश फरमा रहे हैं कि खबरदार आप ऐसे नहीं करना। आज अगर हमारे इस दुनिया की इन बादशाहों के सामने, इन वजीरों के सामने, इन वज़ारों के सामने मेरे दोस्तों आज अगर सही खाना पेश ना करे तो खाने से उठ के चले जाएंगे, गुस्सा हो गए कि हमारे लिए क्या पकाया, क्या हमारी यही मेहमानदारी की इन लोगों ने। ये तो इनकी सादगी थे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और फिर एक मरतबा ऐसे वाक़या, एक औरत और उसकी गायब शौहर के मुताल्लिक, सहरी की वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की गली कुचू में घूम रहे थे, लोगों की हालत मालूम कर रहे थे। अचानक आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की कान में एक परेशान हाल औरत की आवाज पड़ी और अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, दो शेरों की इजहार करते हुए, वह अरकानी अल्लाह हबीबल आइबहु फलाउला अली अहदरिल्लाहि लशय्युम मिस्लुहु ना लजाजा मिन हाजिहि सरीरु जबानिबिही। रात तवील हो गई और उसकी अतराफ में तारीकी फैल गई। अगर खुदा का खौफ ना होता जिसकी मिसाल कोई नहीं, तो इस चारपाई की तमाम जवानिब जोर से हिला दी जाती। यानी इन दो शेरों से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर बड़ा असर किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सुने उस औरत से इजाजत ली, फिर तशरीफ लाकर पूछा, उनसे इजाजत ली और तशरीफ लाकर पूछा कि तू क्यों परेशान है। इसने गमगीन होकर कहा कि आप रजी अल्लाह तआला मेरे खाविन को इतने महीनों से जलावतन शहर से दूर कर रखा है। आप रजी अल्लाह तआला ने मेरे खाविन को इतने महीनों से जलावतन और शहर से दूर करके रखे। पूछा क्या तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हारा इरादा किसी बुराई का है? तुम्हारा इरादा किसी बुराई का है? उस औरत ने कहा माज अल्लाह, हरगिज़ नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि हौसला रखो, तुम्हारे शौहर को यह पैगाम हम पहुंचा देंगे, यह पैगाम पहुंच जाएगा तुम्हारे शौहर को। बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने साहिबजादी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आकर पूछा अन्हा से, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पास तशरीफ लाया और फरमाया कि मैं तुमसे एक अहम बात पूछना चाहता हूं, तुम इसकी वजाहत कर दो। फिर धीमी आवाज में पूछा कि औरत कितनी अरसा तक अपने खाविन से सब्र कर सकते हैं? उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खामोश हो गए और शर्म के मारे नीचे कर लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन पर तखफीफ करते हुए, आसानी करते हुए फरमाया कि बेटी, बेशक अल्लाह ताला हक बात कहने से शर्म नहीं फरमाते। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हया और शर्म की वजह से ज़बान से तो नहीं जवाब दिया, अलबत्ता हाथ की इशारा से कहा कि 3 माह तक, ज्यादा से ज्यादा 4 माह तक। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर यह फरमान जारी कर दिया कि कोई लश्कर 3 माह से ज्यादा ना रुका जाए। तो ये लश्करों के लिए क्या सहूलत और आसानी रखा है। यह उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इंसाफ थे कि बीबी परेशान है कि अपने शौहर की वजह से, और फिर बेटी से पूछी और बेटी शर्म के मारे नहीं बोलती, फिर हाथ से इशारा कर दी 3 माह या 4 माह तक वो सब्र कर सकती है।
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے اوپر یعنی نوٹس جاری کر دیا، پورے فرمان جاری کر دی ہے کہ کوئی بھی شادی شدہ لشکر 3 ماہ یا 4 ماہ سے زیادہ اپنے جنگ میں نہ لڑے، شرکت نہ کرے، وہ واپس لوٹ کر آ جائے۔